Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant deals in all types of property, residential, commercial and luxury. Contact Ramkumar Chaudhary 700-954-5981. Deals in plots, Kotli, commercial plot and Tolo service. Office Govind Bihar Dapar, Mohali, Punjab. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant. बढ़ती महंगाई के खिलाफ सीनियर कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अलग ढंग से विरोध जताया। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला की बस सड़कों पर कई क्षेत्रों में हाथी की सवारी की। वह जिस हाथी पर बैठे थे उस पर सफ़ेद रंग का एक बैनर लिपटा था। इस दौरान उनके साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कीमतों में वृद्धि का विरोध करने के नारे लिखे तख्तियां ले रखी थी। दरअसल केंद्र को आवश्यक वस्तुओं को कीमतों में भारी वृद्धि के लिए विपक्षी दलों और यहां तक कि आम जनता से व्यापक आलोचना करने का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कीमतें हाथी जितनी बड़ी दर से बढ़ रही है। सरसों के तेल की कीमत 75 से 190, दालें 80 से 130 हो गई हैं। लोग इस दर पर चिकन खरीद सकते हैं। चिकन और दाल अब समान हो गए हैं। यह गरीब मध्यम वर्ग किसानों को प्रभावित करता है। उन्होंने पिछले महीने अमृतसर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि यह स्थिति बताती है कि अमीर और गरीब होते जा रहे हैं। यही अत्याचार करना पाप है तो अत्याचार सहना बड़ा पाप है। महंगाई का असर अमीरों पर नहीं बल्कि गरीबों पर पड़ता है। देखें पटियाला से जसविंदर सैंडी की रिपोर्ट। Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarakpur, Chandigarh. For more information, call 98888432 636 9988188801. और 90% पंजाबियां ते हिंदुस्तानियां दी इज्जत दी रोटी दी लड़ाई है। अगर तुसी इन्फ्लेशन देखो, जिहड़ी कंज्यूमर इंडेक्स दा रेट है, जिहड़े लोग खरीदारी करते हैं, वो 7.7 वध गई है। ते जिहड़ी होलसेल थोक जिहनूं कहने आपां, वो 15.1% वध गई है। इहदा मतलब ये होया कि चाहे ट्रांसपोर्ट होवे, चाहे खान पीन का समान होवे, चाहे खरीदन का कोई समान होवे, चाहे कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग होवे, ते चाहे हेल्थ केयर फैसिलिटी जदों किसी ने इलाज कराउणा हुंदा है एमरजेंसी दे विच, ये चार चीज़ां 50% इन्हां दे दाम वध गए है। गरीब दी जिहड़ी दिहाड़ी है वो 250 दी 250 है। जदों हैल्थ केयर के दाम 50% वधदे है, खान पीन के समान 50% वधदे है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन ओदे रेट 50% वधदे है, ट्रांसपोर्ट के 50% वधदे है, ते ओदी दिहाड़ी जिहड़ी 250 रुपये है, ओदी कीमत 100 रुपये भी नहीं रह जाती। जिहदी तनख्वाह 10,000 रुपये, ओदी कीमत 3,000 रुपये भी नहीं रह जाती। इहदा मतलब ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ 3% ਅਮੀਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਫੰਗਾ ਸਮੇਤ 130 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਾਲ 120 ਰੁਪਏ। सोच के वेखो, कहते दाल रोटी खाओ प्रभु दे गुण गाओ, कित्थों खाओ ते कित्थों प्रभु दे गुण गाओ, है ना। इस करके इस गल नूं समझना चाहिए। मैं अज हाथी मंगाया सी और वो देखो की लिखा, एलीफेंट राइज इन प्राइसिस। ये मैं चढ़ना सी पर आ बोर्ड आ गया, हुण मैं चढ़ूंगा भी, तुसीं देखियो, समझो नहीं। एलीफेंट राइज इन प्राइसिस का मतलब ये है कि जिवें स्थूल रूप च हाथी वधदा है, उस तरीके दे विच इस सूबे और देश दे विच प्राइसिस वध रही हैं। इहदा हल है जिहड़ियां GST दियां कॉमन आइटम्स ने
ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪੇ 18% ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੂल्हा ਜਲਣੋਂ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੋਂ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਉਣਾ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 180, ਦਾਲ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 120। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਲੰਡਰ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਤੁਸੀਂ 3% ਵਧਾਈ, ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40% ਵਧਾਤੀ, ਕੋਈ 20% ਵਧਾਤੀ, MSP 3% ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 100%, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ 50%, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 100% ਉੱਤੇ। ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ 250 ਚ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਉਹ 800 900 ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਪੀਲੂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਤੇ ਚਲੋ ਪੀਲੂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 95% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ 95% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਦਾ। ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ 90 ਤੋਂ 95% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਮ ਦੀ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 155 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 135 ਦੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ 130 ਦੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰਿੰਕੇਜ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ 1100 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੂल्हा ਜਲਣੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ GST ਦੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।